ॐ तच्छंयोरवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्वनावधतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಅನಂತ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರತರ ನೌಕಾಯಿತಾಭ್ಯಾಂ ಗುರು ಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪೂಜನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ಕವಿತ್ವವಾರಾಶಿ ನಿಶಾಕರಾಭ್ಯಾಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಾವಾಂಬುಧಮಾಲಿಕಾಭ್ಯಾಂ दूरीकृतानम्रविपत्ततिभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नालीकनीकाशपदाहृताभ्याम् नानाविमोहादिनिवारिकाभ्याम् नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजत् छषकन्यकाभ्याम् नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्कपरम्पराभ्याम् तापत्रयाहेन्द्रखगेश्वराभ्याम्
जाड्याब्धे संशोषणवाडवाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य शमादिषट्कप्रधवैभवाभ्य समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्य रमाधवाङ्घ्रिस्थिर भक्तिदाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य स्वार्चापराणामखिलष्टदाभ्य स्वाहा सहायाक्ष धुरन्धराभ्य स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य कामादिसर्पव्रजगारुणाभ्य विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्य बोधप्रदाभ्य हृतमोक्षदाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆನಂತರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ. ಹರಿ ನಾಮ್ ಹಿ ಸಹಾರಾ ಹೈ. ಭಜನೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ. ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಾಳ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಜನೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಹರಿನಾಮ್ ಹಿ ಸಹಾರಾ ಹೈ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೆ. गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा. ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति. हे कृष्ण हे यादव हे सखेति. देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते. गाते यही नाम तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति. हे कृष्ण हे यादव हे सखेति.
अरे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और ले चलोगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हरि धरा धाम सुपुत्र प्यारे। कलत्र सद्बांधव मित्र सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। आता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे। माता पिता शील सुबंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। ये नाम तेरे दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति।
हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. अथ चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा
कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि ऊढयोनिषु जायते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಅವರ ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಮರಣದ್ವಾರೇಣಾಪಿ ಯತ್ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ತದಪಿ ಸಂಗರಾಗ ಹೇತುಕಂ ಸರ್ವಂ ಗೌಣಮೇವ ಇತಿ ದರ್ಶಯನ್ ಆಹ. ಸಾವಿನ ದ್ವಾರದಿಂದ, ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಲೋಕಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ದ್ವಾರದಿಂದ ಯಾವ ಫಲವು ದೊರಕುವುದೋ ಸಂಗರಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯವೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯದಾ ಸತ್ವೇ ಪ್ರವೃದ್ಧೇತು ಪ್ರಲಯೈ ಯಾತಿ ದೇಹಭೃತ್ ತಥೋತ್ತಮ ವಿದಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಮಲಾನ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವರು. ನೋಡಿ, ದೇಹಧಾರಿಯು ಸತ್ವವು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಲಯವಾದರೆ ಪ್ರಳಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನೋ ಆಗ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಮಲವಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಯದಾ ಸತ್ವೇ ಪ್ರವೃದ್ಧೆ ಉದ್ಭೂತೇತು ಪ್ರಲಯಂ ಮರಣಂ ಯಾತಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ದೇಹಭೃತ್ ಆತ್ಮ ತದಾ ಉತ್ತಮ ವಿದಾಂ ಮಹದಾದಿ ತತ್ವವಿದಾಂ ಇತ್ಯೇತತ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಮಲಾನ್ ಮನರಹಿತಾನ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯೇತತ್. ಸತ್ವವು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಯಾವಾಗಲಾದರೆ ದೇಹಧಾರಿಯೋ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಳಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನೋ, ಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವನೋ ಆಗ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂದರೆ ಮಹತ್ ಮುಂತಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿತವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಲೋಕಗಳು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಥ ಅಮಲವಾದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದ, ರಜಸ್ತಮೋ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹ ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಜನನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೋಡಿ. 15ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ರಜಸೆ ಪ್ರಲಯಂಗತ್ವ ಕರ್ಮ ಸಂಗೇಷು ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಪ್ರಲೀನಸ್ತಮಸಿ ಊಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಲು ರಜೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ, ಎರಡನೇ ಸಾಲು ತಮೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತ್ವಾ ಕರ್ಮ ಸಂಗೇಷು ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಪ್ರಲೀನಃ ತಮಸಿ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ.
ಅನ್ವಯಾರ್ಥ. ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತ್ವ, ರಜೋಗುಣವು ವೃದ್ಧಿಯಾದಾಗ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಸಂಗಿಷು ಜಾಯತೆ, ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಥಾ ಹಾಗೆಯೇ ತಮಸಿ ಪ್ರಲೀನ, ತಮೋಗುಣವು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಪ್ರಲೀನ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅಸುನೀಗಿದರೆ ಕೀಟ ಪಶು ಮೊದಲಾದ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ, ಕೀಟ ಪಶು ಮೊದಲಾದ ಮೂಢ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಗುರುಗಳ ವಾಕ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ಜನ್ಮದ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರ, ಈ ಜನ್ಮದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ಶರಣಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೋಡುವ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ರಜಸಿ ಪ್ರವೃದ್ಧೆ ತು ಪ್ರಲಯಂ ಮರಣಂ ಗತ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಂಗಿಷು ಕರ್ಮಾಸಕ್ತಿಯುಕ್ತೇಷು ಮನುಷ್ಯೇಷು ಜಾಯತೆ. ನೋಡಿ, ತಥಾ ತದ್ವದೇವ ಪ್ರಲೀನಃ ಮೃತಃ ತಮಸಿ ಪ್ರವೃದ್ಧೆ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಪಶ್ವಾದಿಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ. ರಜೋಗುಣವು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಪ್ರಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ, ಮರಣವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕರ್ಮ ಸಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವನ ಒಂದು ವರ್ಧನೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಭೋಗಗಳ ಲಾಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸಕಾಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧನೆಗೆ ಬಾಧಕ. ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತತ್ವಗುಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ತಮಸ್ಸು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಪ್ರಳಯವನ್ನು ಆತ ಹೊಂದಿದರೆ ಮೂಢ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಶ್ವಾದಿಗಳ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಅವನು ಮೂಢ ಯೋನಿ, ತಿರ್ಯಕ್ ಯೋನಿ, ನೀಚ ಯೋನಿ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಪಶು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ ಜನಿಸುವನು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಫಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಫಲ ಇದೆ, ಪರಿಣಾಮವಿದೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು
ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನಾಯಿ? ಬೀದಿ ನಾಯಿ. ಸಾಕು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಸಾಕು ನಾಯಿಗೆ ಐಷಾರಾಮ್ಯ ಜೀವನ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬಲದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ನಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಾಸರೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಶುನಕನಂದದಿ ಜಗದ ವಾಸನೆಗಳೆಳತಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲಿ ಪಾಶಗಳು ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಿಹವು ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಮೋಕ್ಷ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಮೋಕ್ಷ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಸರು. ಹೇಗೆ? ಶುನಕನಂದದಿ, ಶುನಕನಂತೆ, ನಾಯಿಯಂತೆ, ಶ್ವಾನದಂತೆ. ನಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಗದ ವಾಸನೆಗಳೆಳತಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೋ ತಕ್ಷಣ ಧುಮುಕುತ್ತೆ, ಹಾರುತ್ತೆ, ಚಂಗನೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋ ವಾಸನೆ, ಯಾವುದೋ ಗಂಧ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯತ್ತೆ. ಆಹಾರದ ಗಂಧ, ಆಹಾರದ ವಾಸನೆ, ಆಹಾರದ ಪರಿಮಳ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ತನ್ನ ಶರೀರದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಶ್ವಾನ, ಆ ನಾಯಿ. ಅದರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತವೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಧುಮುಕ್ತಾನೆ, ಹಾರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸುಖ ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾನೆ. ನಾಯಿಯಂತೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, UK ನಾನು. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ವೇನು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಹೌದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವುದೇನು? ಶರೀರ ಅಸುನೀಗಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓಡಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದಾಸರು ನಾವೆಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡ್ತೇವೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಸ್ವಾರ್ಥ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಭೋಗದ ವಿಲಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಸರಿಸಿರಿ. ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬೇರೂರಿರಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಪಾಶಗಳು ಹೊರಗೆ, ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೊಂಡಿಗಳು, ಅದರ ಸೆಳೆತಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆ. ಈ ಗುಣತ್ರಯ, 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಪಾಶಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ ವಿಕರ್ಷಣೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ವಿ ಫಾಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಟು ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಸನಾ ಕ್ಷಯ. ಯಾವಾಗ ಆ ವಾಸನಾ, ಯಾವಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ,
ಆಗಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ತತ್ವಗುಣವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಫಾಲೋ ಆರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. The strings that yank us, the desires that yank us are no doubt outside us, but the hook that ties them to us are within us. If we make up, if we make our mind up, we can unhook ourselves from those strings. To reduce our indulgence is no less than salvation. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ವಾಸನೆಗಳೆಳೆತಕ್ಕೆ ವಾಸನೆಗಳ ಎಳೆತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಹವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಹವು ವಾಸನಾ ಕ್ಷಯ ವಾಸನಾ ಕ್ಷಯ ದಾಸ ಗುಲಾಬ. ವಾಸನಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಕರ್ಷಿತ ಆಸೆಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಕ್ಷಯ ನಶಿಸುವುದು. ಹೇಗೆ ನಾಯಿಯು ಕೇವಲ ವಾಸನೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಸೆಳೆತಗಳು ಹೊರಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸೆಗಳೆಂಬ ಕೊಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಸೆಳೆತಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವುದೋ ಅಂದೇ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ದೃಶ್ಯಮಾಣೇ ಭವೇತ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ತತ್ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದು ನಾವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತೊಳಲಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಸ್ತು ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಇರುತ್ತವೆ. ನಾವೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮೋಹದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆದದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ, ಅನ್ಯ ದಾರಿ. ಇಂತಹದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಆಸೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೋಹಿತರಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಜನಿತವಾದ ವಾಸನೆ, ಮಾತು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಮೋಹವೇ ಕಾರಣ. ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಎಂದರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಈ ವಾಸನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೋ ಅಂದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಇದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ. ಸದ್ವಿಚಾರಗಳ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ, ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು ಸತ್ವದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಮೋಹದ ಪಾಶಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದಾಗ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಗ್ಗದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ನಮಗಿದು ಅರ್ಥವಾದರೆ ಗುಣಾತೀತರಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ. ಇರಲಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರೇ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ.